القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن سینکڑوں لوگوں کی سفارش بھی کر رہا ہوگا کہ اللہ اس کو جہنم سے نجات دے دیجیے، اور سینکڑوں لوگوں کے خلاف مقدمہ بھی دائر کر رہا ہوگا، اس نے مجھے غلط پڑھا، اس کو پکڑ لیجیے، اس نے مجھے نہیں پڑھا، اس کو پکڑ لیجیے، اس کو سزا دیجیے۔ قرآن مقدمہ دائر کرے کوئی چھوٹ جائے گا؟ نہیں چھوٹے گا۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنا قرآن پاک چیک کریں۔ کتنے لوگ چیک کرائیں گے بھائی؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ ماشاء اللہ، سارے لوگ عمل والے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حرف ہم نے کوشش کی نکالنے کی اور پھر نہیں نکلا، بہت کوشش کی نہیں نکلا، تو وہ معذور ہے، اس کی نماز ہو جائے۔ اس لیے کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، نہیں کھڑا ہو پا رہا ہے، تو بیٹھ کے زمین پہ نماز پڑھ ہو جائے، حالانکہ کھڑا ہونا فرض ہے۔ اور ایک شخص کھڑا ہو سکتا ہے اور کوشش نہیں کر رہا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، نماز ہوگی نہیں اس کی، کوشش ہی نہیں کرتا۔ قرآن پاک صحیح حرف ادا کرنے کی کوشش کرنا، اس کو سیکھنا فرض ہے۔ کوشش کرنے کے بعد نہیں نکلے گا تو وہ معذور ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کریں۔ دوسری چیز، قرآن پاک کو رمضان المبارک میں آ رہا ہے، اللہ نے نظام چلایا ہے حافظوں کے سینوں میں قرآن کو باقی رکھنے کا، کہ ان کے سینوں سے قرآن نہ نکلے۔ حافظ آگے کھڑا ہو، سارے لوگ پیچھے کھڑے ہو، اور قرآن پاک الف سے لے کے یا تک پورا پڑھا جائے اور سنا جائے۔ سننے والے اس کو سنیں اور پڑھنے والا پڑھے۔ ہر سال رمضان المبارک آتا ہے اور اس حق کو ادا کیا جاتا ہے، لیکن اس میں بڑی توہین ہو رہی ہے قرآن پاک کی۔ ہمارا نظریہ یہ بن گیا ہے کہ قرآن پاک جتنی جلدی کھینچا جا سکے اسے کھینچ دیا۔ تراویح میں تلاش کرتے وہ مسجد کہ جلدی کہاں ہو جاتی، سپر فاسٹ حافظ صاحب کس مسجد میں ہے، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہمارے حافظ صاحب تو سپر فاسٹ ہے، 20 منٹ میں تراویح سے چھٹی، پورا پارا ختم، 20 منٹ میں ہو جائے گا پارا تراویح۔ قرآن پاک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے۔ سننے والے تیار نہیں۔ اگر کوئی حافظ صاحب اطمینان سے صحیح قرآن سنانے لگے تو لوگ نمازی پیچھے سے بھاگ جاتے ہیں، لگتا ہے ان کو یاد نہیں ہے، بڑی دیر لگاتے ہیں۔ لیکن خوش ہونا چاہیے کہ قرآن کا ایک ایک حرف سمجھ میں آ رہا ہے، سنائی دے رہا ہے، اللہ نے وہ نعمت ہم کو عطا فرمائی، خوش ہو جانا چاہیے۔ بہت سے لوگ 10 دن میں، 3 دن میں، 7 دن میں قرآن پاک سے جان چھڑا لے، جان چھڑا لے کہ ہم نے تو 10 دن میں سن لی۔ کیوں سنا بھائی 10 دن میں؟ پورا مہینہ آیا تھا قرآن پاک کا، تم نے 10 دن میں کیوں سنا؟ سب ہم تاجر آدمی ہیں، ہم کو سفر پہ آنا جانا رہتا ہے۔ چلو تم نے 10 دن میں سنا، سفر پر چلے گئے، 12ویں دن، 13ویں دن، 15ویں دن سفر سے لوٹ کے آ گئے، مسجد میں قرآن شریف چل رہا ہے، آتا ہے، چھانکتا ہے، ارے یہاں تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہاں تو بڑی دیر لگے گی، میں تو چھٹی لے چکا 10 دن میں، اب میں کیوں سننے لگا؟ اب تو میں الگ ترکیب سے سنوں۔ یہ قرآن اس نے 10 دن میں جان چھڑانے کے لیے نہیں سنا، جان چھڑانے کے لیے۔ اس لیے تراویحاں آ رہی ہیں۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی عزت، احترام ہر ایمان والے کے گھر کے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ ایسا صاف صاف قرآن پڑھا جائے کہ سننے میں مزہ آ جائے۔
लोग 10 दिन का कुरान शरीफ सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं? इमाम साहब ने अल्लाह अकबर नियत बांधी और पीछे लेट के अपने पैर की सिकाई कर ली, अभी देर तक खड़ा होना पड़ेगा। जैसे ही इमाम साहब ने अल्लाह अकबर रुकू किया, ये भाग के आया, नियत बांधी और रुकू में चला। इससे अच्छा था कि तुम घर जाके सो जाते। तुमने कुरान पाक की तौहीन की है। कुरान पाक हाथ बांध कर अदब से सुना जा रहा था और तुम पीछे बैठे हुए, तुम लेटे हुए थे, तुम बातें कर रहे थे, तुम चाय पी रहे थे। तुमने कुरान पाक की तौहीन की है, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर होगा। इससे अच्छा था तुम घर जाके लेटे रहे। कम से कम कुरान पाक की बेदबी करने वालों में तुम्हारा नाम तो शुमार नहीं होता। कुरान पाक की बेदबियां की जाती है, कुरान पढ़ा जा रहा है तो पीछे बैठ के बातें होती है। कुरान पाक जिस वक्त तिलावत किया जाए, इसका हक है कि खामोश होकर सुना जाए। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल। प्यारे हबीब पढ़ रहे थे, हज़रत जिब्रील आकर के सुना रहे थे, प्यारे हबीब जल्दी जल्दी पढ़ रहे थे, भूल न जाए। अल्लाह ने कहा, मेरे प्यारे हबीब, जिस वक्त हम पढ़े आप खामोश रहा कीजिए और हम मत किए, खामोशी से सुनिए। इसकी फिक्र न कीजिए कि कुरान शरीफ कुछ रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। जमा करना हमारा काम, याद कराना हमारा काम। जैसे प्यारे हबीब को याद कराया, कयामत तक अल्लाह उनकी उम्मत को भी याद कराता रहेगा। जो मंजर अभी हमारे सामने पेश है, अल्लाह ने याद कराया। बड़े बड़े ज़हीन है, नहीं याद कर सकते। अल्लाह जिसको याद कराएगा वही याद करेगा। इसलिए रमज़ानुल मुबारक में भी हमको कुरान पाक के साथ खिलवाड़ नहीं करना। कोशिश करिए पूरे महीने कुरान सुना जाए, रोजाना सुना जाए, इत्मीनान से सुना जाए, आराम आराम से सुना जाए, जल्दी न की जाए। बहुत से लोग हाफिज साहब को लुकमा लग जाता है, भूल जाते हैं 2-3 जगह, तो उनको एतराज हो जाता है, अरे साहब इमाम साहब को तो बड़े लुकमे लगते हैं, याद नहीं करते। ये कितना भी पक्का याद हो, लुकमे लगेंगे उसे, उसके याद न होने की ये पहचान नहीं। इमाम हरम को लुकमे लगते हैं, मस्जिद नबवी का इमाम कुरान सुनाता है, कितनी जगह भूलता है। मक्का मुकर्रमा में हरम के अंदर जो इमाम सुनाते हैं कुरान शरीफ रमजान में, कितनी जगह भूलते हैं। ये पहचान है इस बात की कि कुरान पाक ये कोई खिलवाड़ नहीं है, अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। अगर इमाम हरम भी एक लफ्ज कहीं से इधर उधर करेगा तो 1000 आवाजें पीछे से उठेंगी कि आपने गलत लफ्ज कर दिया, कर सकते। ये तो ऐलान हो रहा है कि कुरान पाक को अल्लाह इसकी हिफाजत करा, और हम उसको ऐब समझ रहे हैं कि इमाम साहब भूल रहे। हमारे उस्ताद थे, उन्होंने कुरान शरीफ सुनाया, पीछे शागिर्दों ने सुना, पूरा कुरान होने को आ गया, एक भी गलती नहीं है। तो उस्ताद साहब ने समझाया शागिर्दों को कि देखो ऐसे कुरान याद करो, ऐसे पढ़ा करो, एक भी गलती नहीं। और समझा करके बच्चों को फिर खड़े हुए आखिरी 2 रकात सुनाने के लिए, और जैसे नियत बांधी सूरह फातिहा में 3 गलतियां आई, सूरह फातिहा नहीं पढ़ पाए। ये अल्लाह बतलाता है कि ये कुरान पाक की हिफाजत का वादा है। अल्लाह इसको बुलाता है ताकि पीछे लोग लुकमा दें और याद कराएं, और दुनिया को पता चले कि ये गलत नहीं पढ़ेगा, सही पढ़े। इमाम भी गलत नहीं पढ़ सकते, और हम लोग इमाम साहब के भूल जाने पे ये समझते हैं कि सालों ने याद नहीं किया। गलती चाहे जितनी, साफ साफ कुरान पाक पढ़ा जाए, सुना जाए। इस साल रमजान में इंशाअल्लाह सुनाने वाले, सुनने वाले इरादा करते हैं कि थोड़ा इत्मीनान से साफ साफ सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला रमजान। हाथ उठा के बताएं माशाअल्लाह। और बहुत, अब अगर कुरान पाक हमारे पास न होता तो होता क्या?
ट्रेन में सफ़र कर रहा था, सामने एक मुसलमान, खाना पूछा गया तो वेज के नॉन वेज क्या लेंगे खाने में, गोश्त लेंगे या सब्जी लेंगे। तो मैं तो बाहर के होटलों में, ट्रेन में, जहाज में गोश्त खाता नहीं, कि पता नहीं ज़ुबह करने वाले ने किसने किया होगा, कैसे किया होगा। कुरान हमको सबक देता है कि अल्लाह का नाम लेके ज़ुबह किया जाए तो हलाल होगा, नहीं तो हलाल नहीं। तो मुसलमान थे, कल गोश्त लेके मुर्गे। मैंने कहा मुसलमान थे, इस ट्रेन के अंदर आपको पता है ज़ुबह किसने किया है, झटके का कटा हुआ है, कैसे कटा हुआ। तो कहते हैं कि मौलवी लोग न खाते और न खाने को, ये जुमला है। और वही गोश्त खा गए। जब कुरान नहीं होगा तो पता नहीं खिंजीर खा जाए, कुत्ता खा जाए या क्या खा जाए, कोई पता नहीं, सब खा जाए। और जब कुरान होगा हलाल खाएगा, साफ खाएगा, तय्यब खाएगा और एक चीज की निगरानी। कितने लोग मुर्गे की दुकान चला रहे हैं, मुंह में गुटखा भरा हुआ है, एक लफ्ज नहीं बोल सकते हैं और खटाखट कट रही है और हम गोश्त लेके चले आ रहे हैं, इसलिए हमको पता ही नहीं कि ये हलाल होगा या नहीं। हमें तो मुर्गे गोश्त समझते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए चाहे न पढ़े। शादियों में मुर्गे बुक हो रहे हैं 500, 1000, 2000, किसने देखा काटने वाले ने कैसे काटा, कोई निगरानी नहीं कराई जाती। गाने लगा के वो कान में लीड लगा लेता है और गानों के ऊपर मुर्गे कट रहे होते हैं और हम मजे लेके खा रहे हैं। ये मदरसे से दूरी का नतीजा है, कुरान से दूरी का नतीजा। एहसास खत्म हो गया हलाल और हराम। कहने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अलीगढ़ में एक साहब से पूछ लिया, साहब तुमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, ये तो हम नहीं लेंगे कि दूसरा ले लो। उसने ऐसे डाला ड्रम के अंदर, दूसरा काट के बिस्मिल्लाह पढ़ के दे दिया। कहले इसका क्या करोगे, कि तुम जैसे मुल्ला यहाँ नहीं आते, सब ले जाते हैं, कोई नहीं पूछता बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तुम ही आ गए हो पता नहीं कहां से। एक मदरसे का पड़ा हुआ आ गया, कहता है तुम ही आ गए। हम सब जिस तरह चाह रहे हैं हम उसको इसलिए मदरसे से दूर ये जो टीम तैयार हुई है, उनकी दस्तारबंदी हुई, ये बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि बहुत से दुश्मन कुरान के, अल्लाह के हबीब के, सहाबा के, ये कहते हैं कि कुरान पाक को सहाबा ने बदल दिया। 40 पारे थे, 30 रहे, ये सहाबा ने 10 पारे गायब किए। बहुत से इसमें नाम थे, सहाबा ने निकाले। मुसलमान सुन लेता है। अगर सहाबा ने उसको बदल दिया है तो तुम भी तो बदल सकते हो, तुम क्यों नहीं बदलते? सहाबा के पास तो कंप्यूटर नहीं था, नेट नहीं था, ये सारे सामान नहीं थे। अगर वो बदल सकते हैं तो तुम नेट और कंप्यूटर से कुरान नहीं बदल सकते? क्यों नहीं बदल देते? बदलो। जैसे तुम एक हरफ भी इधर से उधर करोगे, ये मदरसे ने जो टीम तैयार की है, ये चैलेंज करती है, आओ बदल के देखो। कौन माई का लाल है जो बदल सकता है? हम खड़े हैं यहाँ, हम निगरानी कर रहे हैं, हम तैयार हो गए। अल्लाह ने हमें मुंतखब कर लिया है, हम चैलेंज करते हैं दुनिया की कोई ताकत एक हरफ बदल के दिखाए। अगर अब्बा भी तरावी पढ़ा रहा होगा और एक हरफ इधर से उधर करेगा, उसका बेटा अब्बा को नहीं चलने देगा। इसकी मजाल है जो कुरान पाक इधर से उधर करता है, एक हरफ भी बदल नहीं सकता। ये टीम ये पूरी चैलेंज कर रही है, आओ दुनिया की कोई ताकत बदल के दे। हम यहाँ खड़े हुए हैं, हमें मदरसे वालों ने तैयार किया है, हम मेहनत करके अल्लाह ने हमें खड़ा किया, हम नहीं बदले। अब माँ बाप क्या करते? अल्लाह ये टीम तैयार करता है, मदरसे कितनी मेहनत करते हैं, मदरसे हाफिज बन के तैयार हुआ,
اور اس وقت قرآن پاک بہترین یاد کر لیا. اب گھر والے کہتے ہیں کہ بچہ گھر پہنچتا ہے, ماں باپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے, حافظ صاحب کو بھی سلا دیں, ساتھ میں حافظ صاحب کو سلا دیں. فجر میں کوئی نہیں اٹھا, گھر والوں نے پوچھا ہی نہیں کہ جو دولت تم لے کر کے آئے ہو اگر روزانہ اسے نہیں پڑھو گے تو پھر یہ کہاں سینے میں رہے گی, اللہ اس کو نکال لیا. گھر والے قرآن لے کے بیٹھتے تو یہ حافظ صاحب بھی بیٹھتے, جو محنت کر کے حافظ بنا تھا یہ ساری محنت گھر والے بیکار ختم کر, نہ خود پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں. یہاں تک کہ بچہ نمازیں بھی قضا کرتا ہے تو کوئی کہنے والا نہیں ہوتا, اماں ابا ہی نہیں پڑھ رہے تو بیٹا نماز کہاں سے پڑھے. نمازیں چھوٹتی ہیں, سارے غلط کام ہوتے ہیں, پھر داڑھی کٹانے لگتا ہے تو پھر یہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا تھا. لوگ سمجھتے ہیں حافظ صاحب نے اس کے سینے میں قرآن نہیں, اللہ نے نکالا. اس لیے ایسا وقت بھی ماں باپ کو نہیں آنے دینا چاہیے. اتنی محنت سے جب بچہ یہ تیار کیا ہے مدرسے والوں نے تو اس کو اس پوسٹ پر باقی رہنے کی کوشش کریں, فکر کریں. اس وقت نکاح بھی ہوگا. اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو نکاح بھی ہم وہی کر رہے ہوتے جیسے غیر مسلمین کرتے. حلال اور حرام کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیسے نکاح ہوتا ہے اور کیسے کام. یہ مدرسے میں ایک ایک چیز سکھائی. نکاح کے اندر لڑکی سے اجازت ضروری. اب لڑکی سے اجازت کیسے لی جائے, مدرسے نہ ہوتے کوئی جانتے. لڑکی سے اجازت لینے کے لیے ہم نے غیر مسلمین کی شادیاں دیکھی اور جیسے وہ لوگ کام کرتے تو وہی ہم بھی کرتے. ہماری شادیاں قرآن کے مطابق نہیں کفار کے مطابق ہے, کیونکہ ہم نے مدرسے میں آنا جانا سیکھنا. غیر مسلمین میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکی سے خود پنڈت پوچھتا ہے, وہ قبول کرا. اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی بھی لڑکی سے نامحرم کی گفتگو نہیں ہو, نامحرم کی نہیں. یہاں بھی قاضی صاحب دیکھا وہاں پنڈت صاحب قبول کراتے ہیں, یا قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے تو قاضی صاحب خود پہنچ جاتے لڑکی کے پاس پوچھنے کہ تمہارا کیا رشتہ ہے لڑکی سے, کہ ہم نے وہاں دیکھا ہے پنڈت بھی پوچھتے تو ہم بھی تو نکاح پڑھا رہے ہیں, ان کو پوچھے. جائز نہیں ہے, نامحرم کے پاس مت کیوں جائے گا. لڑکی سے اجازت کون لے گا, قاضی لے گا نہیں. لڑکی سے اجازت لڑکی کے پاس, لڑکی کا سگا بھائی لے گا, لڑکی کا ماموں لے گا, لڑکی کا سگا چچا لے گا, لڑکی کا سگا تایا لے گا, لڑکی کا سگا بھانجا سگا بھتیجا لے گا. یہ لوگ لڑکی کے پاس جا سکتے ہیں اجازت لینے کے لیے, نامحرم کو جانے کی اجازت. غیر مسلمین کو دیکھ کر کے وہ ہمارے یہاں بھی آ گیا, محرم نامحرم سب ختم. لڑکی سے اجازت لینے کے لیے اگر ان مدرسوں سے رابطہ نہ رہا ابھی اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا. بغیر نکاح کی رخصتی ہونے لگی ہے, کتنی جگہ اطلاع ملی, کیونکہ مدرسوں سے رابطہ ختم, علم اٹھ گیا. ہے کہ ویڈیوز آپ تک جو پہنچا, آپ نے دیکھا, آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آ جائے دوستوں میں ضرور شیئر کریں, اور پہلی بار ہیں سبسکرائب ضرور کریں. ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیوز میں. السلام علیکم.